वेंकटेश्वर नमो नमः। श्रीमन्नारायण नमो नमः। तिरुमल तिरुपति नमो नमः। जय बालाजी नमो नमः। वेंकटेश्वर नमो नमः। श्रीमन्नारायण नमो नमः। तिरुमल तिरुपति नमो नमः। जय बालाजी नमो नमः। ओम वेंकटेश्वर नमो नमः। श्रीमन्नारायण नमो नमः। तिरुमल तिरुपति नमो नमः। जय बालाजी नमो नमः। ओम वेंकटेश्वर नमो नमः। श्रीमन्नारायण नमो नमः। तिरुमल तिरुपति नमो नमः। जय बालाजी नमो नमः। ओम वेंकटेश्वर नमो नमः। श्रीमन्नारायण नमो नमः। तिरुमल तिरुपति नमो नमः। जय बालाजी नमो नमः।
चरणसमर्थ्या सक्तभक्तो घरक्षे निवसुतहृदये मे स्वाग्निमत्यं वदन्वन् मानातीतप्रेतविभवं मङ्गलं मङ्गलानां वक्षपीठे मुदविजयनं घोषयन्तीं स्वकान्त्यः प्रत्यक्षानस्वहितमहिमां प्रार्थनीनां प्रजानां श्रेयोमूर्तिं श्रीमशरणत्वां शरण्यां प्रपद्ये श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां खनो मुनिमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वैखानसान्वयपयोनिधिपूर्णचन्द्रं शेषाद्रिनाथपदपङ्कजचञ्चलेकं शिष्यप्रशिष्यगणसेवितपादपद्मं श्रीश्रीनिवासगुरुपुङ्गवमानतोऽस्मि अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु शुक्लां भरतरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं रक्तं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो दुरत्तरः सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां रामस्तेषां जयस्तेषां तदस्तेषां पराभवः श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्भोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीवेङ्कटाचलस्योत्तरदिग्भागे श्रीकृष्णाकावेर्योर्मध्यदेशे अस्मिन् श्री महालक्ष्मी गोदादेवी समेत श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामिनः दिव्यसन्निधौ स्थिता भगवद्भागवत आचार्याणां सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवाट्यसंवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतु ज्येष्ठमासे बहरपक्षे पञ्चम्यां श्वेतोवासरः वासरस्तु शून्यवासरुक्ताय शुभनक्षत्रशुभयोगशुभकर्ण एवं गुणविशेषविचित्राय अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपते पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य आदिमध्यान्तरहितस्य परव्यूहभवान्तर्याम्यर्चास्वरूपेषु अर्चारूपधारिणः श्रीवैखानसप्रशंस्यमानपञ्चपदव्यूहात्मकस्य साधुजनप्रार्थना सार्थकीकरणचरणवैभवोद्भासितस्य सेव्यमानमुनिजनहृदयारविन्दनिवासरजगस्य अस्मिन् क्षेत्र विराजमानः श्री महालक्ष्मी गोदादेवी समेत श्रीवेङ्कटेश्वर स्वामिनः परिपूर्ण दिव्य अनुग्रह कृपा कटाक्षफल सिद्ध्यर्थम् अद्य क्रियमाण चतुर्थवार्षिक ब्रह्मोत्सवाख्यातं कर्म करिष्यमाणः अद्य पूर्वदिवसे सायंकाले स्वामिनः अद्य क्रियमाण सर्वोपगणदशुद्धत्वं विद्यत्वं शान्त्यर्थम् अप्पदयार्थं च सुपञ्जाहं करिष्यन्नादो निर्विघ्नेन प्रथमावाप्त्यर्थम् विश्वक्सेन आराधनं तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये ओम धारा सत्यशुमान चेत सरत् सरत् परिपूर्णतेषु ब्रह्म पवित्रेण पुदा सूर्यस्य रश्मिभिः सर्वं Namo
श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य परिपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्षपद सिद्ध्यर्थम् अद्य क्रियमाण सिद्धवार्षिक ब्रह्मोत्सवाख्यङ्करमकरिष्यमाणः पूर्वदिवसे सायङ्काले स्वामिनः मुख्यग्रहणाख्यङ्करमकरिष्यमाणः अजस्र दीपाराधनाख्यङ्करमकरिष्यमाणः अंकुरार्पणाख्यङ्करमकरिष्यमाणः चतुर्वेदपाराधन आरम्भाख्यङ्करमकरिष्यमाणः अस्मिन् दिने कृता सर्वक्रमशः क्रियमाणेऽस्मिन् पुण्याः भगवद्दिनक्रमणे पुण्याः भवन्तो Krishna
శ్రీ మహాలక్ష్మి గోదాదేవి సమేతుడైన వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క చతుర్థ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవములు. అంటే ఈ యొక్క దేవాలయం నిర్మించి 5 సంవత్సరాలు అయితే దానిలో మనం బ్రహ్మోత్సవం ప్రారంభం చేసుకుని ఇది 4వ సంవత్సరంగా మనం లెక్కలోకి తీసుకుంటాం. 4 సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతున్నటువంటి బ్రహ్మోత్సవంలో దినదినాభివృద్ధిగా స్వామివారి యొక్క సేవలన్నిటినీ కూడా మన శక్తి కొలది ఆయనకి మనం ఎంతైతే చేసుకోగలమో ఆ శక్తిని భగవంతుడు మనకి ఇచ్చిన మేరకు స్వామివారికి చక్కగా తగిన రీతిలో అలంకరణలు చేసుకుంటూ కళ్యాణోత్సవాలు చేసుకుంటూ అభిషేకములు చేసుకుంటూ స్వామివారి యొక్క సేవలో మనం తరిస్తూ ఉన్నాం. ఆ తరించేటటువంటి క్రమంలో స్వామివారికి సంవత్సరానికి ఒక్కమారు జరిగేటటువంటి విశేషమైనటువంటి వాహన సేవల నడుమన చక్కగా ధ్వజారోహణ ధ్వజ అవరోహణ సహితంగా ఎంతో విశేషంగా జరిగేటటువంటి కళ్యాణోత్సవ సహితంగా మనం ఈ బ్రహ్మోత్సవాన్ని ఈరోజు ముత్సంగ్రహణము అంకురార్పణం అనేటటువంటి కార్యక్రమాలతో మనం ప్రారంభం చేసుకోబోతున్నాం. మీ అందరికీ కూడా నేను సూచించేటటువంటి ఒక్క విషయం, అది మీరందరూ కూడా దేవాలయంలో చక్కగా స్వామివారి యొక్క సేవలో తరించడానికి రావాలి. కానీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా మీరందరూ కూడా భక్తిగా దేవాలయానికి వచ్చినప్పటికీ కూడా మనకు ఉన్నటువంటి వాతావరణం అనేటటువంటిది కలుషితం చేస్తూ ఉంటుంది. మనందరం కూడా కలియుగంలో కలుషితమైతే బతుకుతూ ఉన్నటువంటి మానవులం మనందరం కూడా. ఈ యొక్క మానవ జీవితాన్ని మనం కలుషితం కాకుండా ఉండాలి అంటే అది ఎక్కడ సాధ్యపడుతుంది, అది మనం ఏ విధంగా సాధ్యపరుచుకోవాలి, ఆ సాధ్యపరుచుకున్నటువంటి విషయాన్ని మనం ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి, ఆ ఉపయోగించేటటువంటి క్రమంలో మనకి ఏమిటి ప్రాప్తిస్తుంది, దాని ద్వారా వచ్చేటటువంటి ఫలితం ఏమిటి, ఆ ఫలితం ద్వారా మనం పొందేటటువంటిది తత్వం ఏమిటి అంటే, మనం ఏదైనా సరే ఒక కార్యక్రమాన్ని మనం సంకల్పం చేస్తాం. మన ఇంట్లో సత్యనారాయణ స్వామి వారి యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరిద్దామా అని చెప్పి మనం అనుకుంటాం. దానికి ఒక 4-5 రోజుల ముందు నుంచి ఫలానా రోజు మేము సత్యనారాయణ స్వామి వారి యొక్క వ్రతాన్ని చేయాలనుకున్నాము, మీరందరూ కూడా వచ్చి వ్రతంలో పాల్గొని స్వామివారి యొక్క ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి వెళ్ళాలి అని చెప్పి అందరినీ పిలుచుకుంటారు. చక్కగా పిలుచుకున్న తర్వాత ఆ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి వారి యొక్క వ్రతానికి కావాల్సినటువంటి సామాగ్రిని ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. ఇంటిని చక్కగా శుభ్రపరుచుకొని అలంకరించుకుంటా ఆచార్య స్వామి వారిని పిలుచుకుంటా చక్కగా వ్రతాన్ని ఆచరిద్దాము అని చెప్పి అందరం కూర్చుంటాం. కానీ ఈ లోపల ఏం జరుగుతుందా అంటే, మనం పిలిచినటువంటి బంధువులు మిత్రులందరూ కూడా వస్తూ ఉంటారు. మనం ఏం చేయాలనుకున్నాము అనేటటువంటి తత్వాన్ని అక్కడ మిస్ అయిపోతుంది, కలుషితం అయిపోతుంది. ఏ విధంగా మనం పిలిచినటువంటి వ్యక్తులు మన ఇంటికి వస్తున్నారు, వాళ్ళకి సరైనటువంటి మర్యాద మనం చెయ్యాలి అని మీరందరూ కూడా వారిని ఇంటికి విందుకు పిలవలేదు. సత్యనారాయణ స్వామి వారి యొక్క వ్రతం చేస్తాము అని పిలిచారు. వాళ్ళేమో దేనికి వచ్చారు, మీతో కూర్చొని కాసేపు మాట్లాడి ప్రసాదం తీసుకొని వెళ్ళడానికి రాలేదు. వాళ్ళు కూడా సత్యనారాయణ స్వామి వారి యొక్క వ్రతం జరుగుతుంది, అక్కడికి వెళ్తే మనకు కాస్తంత పుణ్యం వస్తుందని చెప్పి వచ్చారు. కానీ అసలు చేసుకునేటటువంటి యజమానులు ఏం చేయబోతారయ్యా అంటే, వచ్చిన వాళ్ళకి కాఫీలు ఇద్దామా, టీ ఇద్దామా, జ్యూసులు ఇద్దామా, టిఫిన్ ఏం పెడదాము, భోజనాలు ఏం పెడదాము అని ఆలోచిస్తారు. సరే ఆలోచించి ఏం చేశారు, వాళ్ళు పూజలో కూర్చున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ శ్రద్ధ అంతా కూడా అందరూ టిఫిన్ చేశారో లేదో, వాళ్ళకి కాఫీలు ఇచ్చారో లేదో, మంచినీళ్ళు ఇచ్చారో లేదో, మధ్యలో రసమా చెప్పాను, జ్యూసులు ఇవ్వమని చెప్పాను, అమ్ముతున్నాయో లేదో, భోజనాలు టయానికి వస్తాయో లేదో, ఏమైపోయింది సత్యనారాయణ స్వామి వారి యొక్క వ్రతం కలుషితం అయిపోయింది. ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది? ఈ జరిగేటటువంటి క్రమం మనకి ఏ విధమైనటువంటి గుణపాఠాన్ని నేర్పుతోంది అంటే, భగవంతుని యొక్క పుణ్య ఫలం, ఆయన యొక్క అనుగ్రహం పొందాలి అంటే మనలో ఉన్నటువంటి
ఉండేటటువంటి భక్తి నిష్ఫలంగా అది పరిమళంగా ఉండేటటువంటి తత్వాన్ని ప్రదర్శన చేస్తూ ఉండాలి. మనం దేవాలయానికి వస్తున్నాం. దేవాలయంలో ఏమి ఉంటుంది? ఒక విగ్రహం ఉంటుంది. ఆ విగ్రహాన్ని మనం దర్శనం చేసుకుని చక్కగా కళ్ళు మూసుకొని కాసేపు దండం పెట్టుకుంటాం. మనకు దేవుడు కనిపించడు. మనం కళ్ళు మూసుకుంటే ఏమైంది? చీకటి అయింది. చీకటిలో భగవంతుడు కనిపించాడా? మీకు కనిపించలేదు. చక్కగా అందరు ఇక్కడ వస్తారు, ఇక్కడ దాకా నుంచుంటారు. ఇక్కడ దాకా నుంచున్నంతసేపు కళ్ళు తెరుస్తారు. చక్కగా కళ్ళు మూసుకొని దేవుడు దండం పెట్టుకొని అట్లాగే ఆచార్య స్వామి వారు మన కిషోర్ గారు తీర్థం ఇస్తారు, చట్టాలు పెడతారు, చక్కగా వెళ్ళి పక్కన కూర్చుంటారు. కానీ వచ్చిన వాళ్ళలో 100 మంది గుడికి వస్తే 90 మంది కళ్ళు మూసుకొని వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళు భగవంతుని చూసారా అంటే చూసాము అనేటటువంటి భ్రమను మాత్రమే కలిగిస్తుంది. అంటే భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మీరు గుడికి వచ్చినప్పటికీ భగవంతుని కళ్ళు మూసుకొని మరీ దర్శనం చేసుకున్నప్పటికీ నేను గుడికి వెళ్ళొచ్చాను అనేటటువంటి భ్రమ మీలో ఉంటుంది. అలాంటిదే కలుషితం కూడా. భ్రమ అనేటటువంటిది మనకి ఎలాంటి ఆనందాన్ని ఇచ్చింది? గుడికి వెళ్ళి వచ్చామనేటటువంటి ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. కానీ కలుషితం ఏం చేసింది? మనలో ఉన్నటువంటి హరిషడ్ వర్గాలనే నిద్ర లేపింది, కామాన్ని నిద్ర లేపింది, కామ్య మోక్షాన్ని నిద్ర లేపింది. లేవలేదు. హరిషడ్ వర్గాలు కామ క్రోధ లోకమాశ్చర్యాలను నిద్ర లేదు. దానివల్ల ఏమైంది? బుద్ధి కలుషితం అయిపోయింది. ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ప్రక్రియ ఏమిటి? ఒక బ్రహ్మోత్సవానికి దేవాలయం నిత్యం ఉండేదానికన్నా భిన్నంగా తయారవుతుంది. ఎందుకు తయారవుతుంది? రోజు ఇన్ని అలంకరణలు ఉంటాయా? ఈ టెంట్లన్నీ ఉంటాయా? దేవుడు వాహనాలు కింద ఉంటాయా? చక్కగా పందిర్లు ఉంటాయా? రోజు పెద్ద పెద్ద మాటలు దేవుడు వేసుకుంటాడా? ఎందుకు అతనికి బ్రహ్మోత్సవం వస్తేనే తన యొక్క దృష్టి మొత్తాన్ని భక్తుల యొక్క దృష్టి మొత్తాన్ని కూడా తన వైపుకు తిప్పుకోవాలి అనేటటువంటి ఒక ఆకాంక్ష భగవంతుడికి ఎందుకు ఏర్పడింది? ఆ ఆకాంక్ష ద్వారా భగవంతుడు మీకు ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు? ఆ ఇచ్చిన దాన్ని మీరు ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి అనేటటువంటి తత్వం ప్రతి సంవత్సరంలో 2-3 పర్యాయాలు ఎక్కువగా దాన్ని మీ మీదకు ఉపయోగించడం కోసమే శాస్త్రకారులు, మహర్షులు, ఋషులు వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి వాళ్ళు నిర్దేశించినటువంటి ప్రమాణాలే ఈ బ్రహ్మోత్సవము, పవిత్రోత్సవాలు, కళ్యాణోత్సవాలు, స్వామివారికి విశేషమైనటువంటి సేవలు. ఈ సేవలలో మనం పాల్గొని ఏమిటి పొందాలి? అది ఏ విధంగా మనకి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది? పుణ్యం వస్తుంది, అక్కడికి వెళ్తే పుణ్యం వస్తుంది. ఇక్కడ దేవుడు శక్తివంతుడట, అక్కడికి వెళ్తే కోరికలు నెరవేరుతాయట. ఆ గుళ్ళో ప్రదక్షిణాలు ఫేమస్ అంట, ఆ గుళ్ళో పులిహార ఫేమస్ అంట, ఆ గుళ్ళో లడ్డు ఫేమస్ అంట, హల్వా ఫేమస్ అంట అని చెప్పి అక్కడికి వెళ్తే ప్రయోజనం లేదు. తిరుపతి వెళ్ళాలి, దర్శనం చేసుకోవాలి, లడ్డు తెచ్చుకోవాలి. అంతేకాని లడ్డు కోసమే తిరుపతి వెళ్ళామనుకోండి, మనం కలుషితంతో వెళ్ళినట్టు. ఎంతో మంది భక్తులు తన యొక్క మందబుద్ధిని ప్రదర్శన చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి విషయాన్ని మీ అందరూ ఒకసారి దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. భగవంతుడికి తన యొక్క నివాస స్థలమైనటువంటి దేవాలయాన్ని మనం సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించుకుంటాం. కానీ ఈ అలంకరణ అంతా కూడా మనకు కనిపించకూడదు. అది భక్తి అంటే. ఇక్కడ ఏమి జరగాలి? మీరు దేవుణ్ణి చూడాలి. దేవుడికి ఎలాంటి అలంకరణ చేశారో చూడాలి. ఆ అలంకరణలో స్వామివారు ఏమి వస్త్రాన్ని ధరించారు, ఎటువంటి పూలు అలంకరణ చేసుకున్నారు, ఆయన ఏ రూపంలో ఈరోజు దర్శనమిస్తున్నారు. నిత్య యవ్వన స్వభావ లావణ్య రత్నాకరాయ అని చెప్పి ఆయనకి పేరు. ఏమిటి అంటే నిత్యము కూడా యవ్వనంగా ఉంటాడు, స్వభావంగా ఉంటాడు, అంటే ప్రశాంతంగా ఉంటాడు, లావణ్య భరితుడై ఉంటాడు, ఏదైనా చెప్తే వినడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు. అలాంటి భగవంతుని దగ్గరికి మనం వచ్చినప్పుడు మనం భగవన్నామ స్మరణతో ఆయన్ని అంటుపట్టుకోవాలి. అది ఎటువంటి నామం? ఆయన మనం పిలిస్తే పలికేటటువంటి నామం. ఆయనకి ఎన్నో పేర్లు ఉన్నాయి. ఆయన్ని ప్రతి నిత్యము కూడా మేము ఆరాధన చేసేటప్పుడు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు అని చెప్తూ ఉన్నాను. ఏమిటి అఖిలాండం అంటే? అతల వితల సుతల రసాతల మహాతల పాతాళాత్యం అనేటటువంటి 7 లోకాలు కింద ఉన్నాయి. భూలోకం, భువర్లోకం, సువర్లోకం, మహర్లోకం, జనలోకం, తపోలోకం, సత్యలోకం, వైకుంఠాత్య లోకాలు అనేటటువంటి 7 లోకాలు ఊర్ధ్వ దిక్కున పైన ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఏమిటి? వీటన్నిటికీ కూడా ఎవరో ఒక లీడర్ ఉండాలిగా, లేకుంటే ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? ప్రపంచం
తన యొక్క చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిధులు అన్నీ కూడా ఒకే ఒక్క సృష్టికర్త నివసి దాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. ఆయనే అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు అని అన్నారు. ఆ అఖిలాండములన్నిటికీ కూడా అధిపతి అయినటువంటి భగవంతుడి దగ్గర మనం ఉన్నాము అనేటటువంటి మనస్సును అతనికి ఇచ్చేసి మనం కూర్చొని ఉండాలి. భక్తులారా, మీ అందరికీ కూడా ఒక్క విషయం మీరు ఎప్పుడూ జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవాలి. మనందరం కూడా ఆత్మతత్వంలో చిక్కుకున్నటువంటి మానవులం. ఈ యొక్క ఆత్మతత్వాన్ని పరమాత్మలోకి ఐక్యం చేయాల్సినటువంటి సమయం ఎప్పటికైనా రాక తప్పదు. ఈ ఆత్మ మాత్రమే మీది, ఈ శరీరం అనేటటువంటిది మీదైతే కాదు. ఈ శరీరం రకరకాలైనటువంటి రంగులు పూసుకుంటుంది, రకరకాలైనటువంటి వస్త్రాలు ధరిస్తుంది, కానీ రకరకాలైనటువంటి వాహనాల్లో ప్రయాణం చేస్తుంది. ఒక క్షణం ఇక్కడ ఉంటే ఒక క్షణం ఎక్కడో ఉండగలుగుతుంది. కానీ మీ ఆత్మ స్థిరంగా శరీరంలో ఉండగలిగేటటువంటి శక్తిని సంపాదించింది. అది ఎలాంటి శరీరం? ఈ రోజు ఈ ఆత్మ నాదైతే ఇంకొక రోజు ఇంకొక ఆత్మగా వేరే శరీరంలోకి వెళ్ళగలిగేటటువంటి శక్తి ఆత్మకు ఉంటుంది. ఆ ఈ ఆత్మని వేరే శరీరం అనేటటువంటిది మనమే నిర్దేశించుకునేటటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఏకైక జన్మ మానవ జన్మ. మనం నిర్ణయించుకోవచ్చు. అదే ఒక జంతువుగానో, ఒక పక్షిగానో, ఒక క్రిమిగానో, ఒక కీటకంగానో పుడితే మరలా అది భూమి మీదే పుడుతుంది అని అర్థం. అవన్నీ అడ్డంగా పుడతాయి భూమిలో. ఒక్క మానవుడు మాత్రం పైకి పెరుగుతూ ఉంటాడు. ఎందుకయ్యా అంటే నీకు దిశని ప్రారంభమైంది. నీ యొక్క నిర్దేశం, నీ యొక్క గమ్యాన్ని నీవు అలవర్చుకోవచ్చు, ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు, దానికి ఒక మార్గాన్ని నిర్మించుకోవచ్చు. అది ఎటువంటి మార్గమై ఉండాలి అంటే మోక్ష మార్గం అని చెప్పి శాస్త్రం చెబుతున్నది. అది ఎటువంటి మోక్షం? సాలోక్య మోక్షం, సామీప్య మోక్షం. సాలోక్యం దేవుని వైపుకు వెళ్ళేటటువంటి మార్గం, సామీప్యం దేవుడికి సమీపంగా ఉండేటటువంటి మార్గం, సారూప్యం దేవుని యొక్క రూపాన్ని తలిచేటటువంటి మార్గం, సాలోక్యం దేవుల్లో ఐక్యమయ్యేటటువంటి మార్గం అయి ఉండాలి. అలాంటి మార్గం ఎక్కడ దొరుకుతుంది? దేవాలయంలో దొరుకుతుంది. ఎలా దొరుకుతుంది? భగవంతుడు నావాడు అంటే దొరుకుతుంది. భగవంతుడు నేను ఒకటి అనేటటువంటి తత్వం ఉంటే దొరుకుతుంది. భగవంతుడిలో నేను ఉన్నాను అనేటటువంటి భక్తి మనలో ఉంటే దొరుకుతుంది. ప్రతి నిత్యము కూడా భక్తుడు, మీ అందరూ కూడా దేవాలయాలకు వస్తే భక్తుడు అంటారు. అదే ఒక సినిమాకి వెళ్తే మీరందరూ వీక్షకులు అవుతారు. అదే ఒక ప్రోగ్రాంకి వెళ్తే మీరందరూ కూడా ప్రేక్షకులు అవుతారు. కానీ మీరందరూ కూడా ఒక ప్రోగ్రాంకి వెళ్తే అక్కడ మీరు భక్తులుగా మారేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అదే ఒక సినిమాకు వెళ్ళినా మీరు భక్తులుగా మారేటటువంటి అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. కానీ ఒక దేవాలయానికి వస్తే ఒకే ఒక్క తత్వం, భక్తులుగానే ఉండేటటువంటి అవకాశం. ఇక ప్రేక్షకుడుగా ఉండడానికి లేదు, ఇక్కడ ఒక వీక్షకుడుగా ఉండడానికి లేదు. ఇక్కడ శ్రవణం, కీర్తనం చేవ, భగవన్నామ స్మరణ మాత్రమే ఇక్కడ వినిపిస్తూ ఉంటుంది. అది శ్రవణానందభరితంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ భక్తుడు అనేటటువంటి వాడు భగవంతుని యొక్క దూతగా ఇక్కడికి వస్తాడు. ఆ దూత కాస్త భగవంతుడు ఐక్యం అవ్వాలనేటటువంటి తత్వంగా వస్తాడు. అలాంటి భగవంతుడిలో ఐక్యమయ్యేటటువంటి ప్రక్రియలో అత్యద్భుతమైనటువంటి ఒక ప్రక్రియే బ్రహ్మోత్సవము అని అంటారు. బ్రహ్మ తన యొక్క చేతులతో ఆరంభం చేసినటువంటి ఒక గొప్ప సృష్టియే బ్రహ్మోత్సవం. ఈ యొక్క బ్రహ్మోత్సవంలో వివిధ రకాలైనటువంటి వాహనాల్లో స్వామివారు ఊరేగుతూ ఉంటారు. మనందరం తెలుసుకోవాలి. ఆరంభంలో శేషవాహనం మీద స్వామివారు ఊరేగుతారు. ఏమిటి శేషం? మనందరం కూడా ఒక పామును చూస్తే భయపడతారు. ఆ పామును చూస్తే భయం ఎందుకంటే అది మన దగ్గరకు వచ్చి పాడేస్తుందేమో, మనకి విషయం ఎక్కేస్తుంది, మన శరీరం వదిలిపెట్టాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి భయం. కానీ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఎంత పెద్ద పామైనా సరే అది నేను సృష్టిస్తే ఈ భూమి మీదకి వచ్చింది, నేను చెబితేనే అది మిమ్మల్ని కనవాలి. అలాంటి పామే నా దగ్గర ఉంది, మీరు నన్ను శరణాగతి చేయండి. అలాంటి పాములు మిమ్మల్ని ఏం చేస్తాయో అని చెప్పేటటువంటి ఒక ఉదార స్వభావంగా శేషవాహనాన్ని ధరించాడు. అలాంటి తత్వాన్ని మనం ప్రతిరోజు కూడా ప్రదర్శన చేయబోతాం. ఆ తర్వాత రకరకాలైనటువంటి వాహనాల్లో స్వామివారు ఒక సింహాన్ని ఎక్కితే అది ఎంత పెద్ద జంతువు సింహం, అది ఎవరినైనా తనకన్నా బలవంతుడైనటువంటి ఏనుగు మీద కూడా దాడి చేయడానికి అవుతుంది. అంత క్రూరమైనటువంటి జంతువు. అలాంటి జంతువులన్నీ కూడా
నా యొక్క హద్దులో ఉన్నాయి, నా సమీపంలో ఉన్నాయి, నా కింద ఉన్నాయి. నేను వాటిని సృష్టించాను, అవి నా కింద ఉన్నాయి. మీరందరూ నన్ను శరణాగతి చేయండి, అవన్నీ మిమ్మల్ని ఏం చేయదు అనేటటువంటి తత్వాన్ని ప్రదర్శన చేస్తూ ఉంటాడు. ఒక పెద్ద ఏనుగును ఎక్కుతాడు. అదంతా కూడా ఎంత పెద్ద ఏనుగు, ఎంత పెద్ద జంతువైనా సరే నా కిందే ఉంది, నన్ను శరణాగతి చేయండి, నేను మీకు మోక్షాన్ని ఇస్తాను. ఒక గరుత్మంతుడు ఉన్నాడు, ఆయన్ని ఎక్కాడు, అతని యొక్క భక్తుడయ్యాడు, దాసుడయ్యాడు. ఎంత గొప్ప తత్వం కలిగినటువంటి గరుత్మంతుడు! క్షణిక మాత్రం ఒక్క ప్రపంచాన్ని, ఈ యొక్క ముల్లోకాలన్నిటినీ కూడా ఒక్క సగంలో ఒక చిట్టు వస్తే ఆయన మళ్ళీ తన స్థానంలో ఉంచబడినటువంటి శక్తి ఉన్నది గరుత్మంతుడు. ఇంత వేగమైనటువంటి భగవంతుడైనా సరే నేను సృష్టించిన వాడే, మీరందరికీ కూడా అలాంటి వేగాన్ని ఇస్తాను. ఆ వేగం ద్వారా మీరు త్వరగా నా వద్దకు చేరుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటి గరుత్మంతుడే నా వద్ద ఉన్నాడు, ఇలాగ మీరు కూడా అవ్వండి అనేటటువంటి తత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాడు బ్రహ్మోత్సవంలో భగవంతుడు. అంత గొప్పదైనటువంటి బ్రహ్మోత్సవానికి ఈ రోజు మనం నాందీముఖంగా అంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని చేసుకుంటున్నాం. ఈ యొక్క అంకురార్పణ అనేటటువంటిది మొదటిగా భూమాతకి నమస్కరించుకుని ఆ యొక్క భూమిలో స్వీకరించినటువంటి మృత్తు అంటే మట్టి అనే అర్థం. మృత్తు సంగ్రహణము అని అంటారు. ఆ యొక్క మృత్తు మట్టిని మనం చక్కగా సశాస్త్రీయంగా తెచ్చుకొని అమ్మవారి రూపంలో ఆ యొక్క వృత్తిని అలంకరించుకొని చక్కగా ఆమెకు వస్త్రాలు నగలన్నీ ధరింప చేసుకొని భూమాతగా అతనికి ఆరాధన చేసుకుని ఇక్కడ నవధాన్యాలను మనం ఇక్కడ చక్కగా స్థాపన చేస్తాం. ఈ యొక్క కర్మ మనం చేసేటటువంటి బ్రహ్మోత్సవం అభ్యుదయం చేకూరాలి. ఎలాంటి అభ్యుదయం? ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి భక్తులందరికీ కూడా సన్మార్గం, సద్బుద్ధి కలిగేటటువంటి అభ్యుదయం. అలాంటి అభ్యుదయం ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి భక్తులందరికీ కలగాలి. దేవాలయం ఎప్పుడూ కూడా అభివృద్ధి పదంలో ఉండాలి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భగవంతుడు వచ్చేటటువంటి భక్తులందరినీ కూడా అభ్యుదయభరితంగా మార్చాలి అనేటటువంటి తత్వం ఇప్పుడు అంకురార్పణ రూపంలో మనం చేసుకోబోతున్నాం. భక్తులారా, మీ అందరికీ కూడా నేను చెప్పేటటువంటి విషయం ఒకటే. దేవాలయానికి విచ్చేసినప్పుడు మనల్ని ఎవరైనా పలకరించినా కానీ ఓం నమో వెంకటేశాయ అని పలకరించాలి. ఆ మాట వినంగానే నీవు కూడా భగవన్నామస్మరణ చేయి. మనం బయటికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం. అటు దేవాలయాలన్నీ కూడా ఇలాంటి ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఉన్న చోట ఎన్నో ఇళ్ళకి కరెంట్ పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎంతో మందికి ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేటటువంటి ఈ స్థానంలో పుణ్యం అనేటటువంటిది సమృద్ధిగా దొరుకుతుంది. ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఎక్కువ కరెంట్ దొరుకుతుంది. ఇక్కడ కూడా పుణ్యం ఎక్కువ దొరుకుతుంది. దాన్ని సమపాలనలో మీకు ఇవ్వడానికి భగవంతుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. దాన్ని మనం ఒడిచి పట్టుకునేటటువంటి తత్వం మనకి ఉండాలి. అది ఏ విధంగా? భగవన్నామ స్మరణతో. మనం పిలిస్తే భగవంతుడు పలకాలి. ఆ పిలిచేటటువంటి తత్వం మనకి రావాలి అంటే దేవాలయంలోనైనా సరే భగవన్నామ స్మరణని విరోధికంగా చెయ్యాలి అనేటటువంటి మనస్సు మనకు ఉండాలి. ఆ మనస్సు ద్వారా భగవంతుడు మనకి పిలిస్తే పలికేటటువంటి దగ్గర సమీపాన్ని మనకి పొందుతాడు. అలాంటి గొప్ప తత్వం దేవాలయంలో మీరు ఎప్పుడు ప్రదర్శన చేస్తూ ఉండండి. ఇలాంటి ఉత్తమమైనటువంటి కార్యక్రమాల్లో భగవంతుడు ప్రత్యక్షంగా కలశం రూపంలో ఉంటాడు. ఆ కలశంలో ఉన్నటువంటి రూపంలో ఉన్నటువంటి భగవంతుడిని మనం ప్రత్యక్షంగా చూడలేకపోయినా ఆయన్ని మనం అందరి యొక్క అనుగ్రహాన్ని ఎప్పుడూ కలుస్తూ ఉంటాడు. అంత గొప్పదైనటువంటి తత్వం ఇక్కడ ఈ 5 రోజుల పాటు జరగబోతూ ఉన్నది. ఈ జరిగేటటువంటి సమయంలో మీరందరూ కూడా ఏకైక లక్ష్యం ఏమిటగా అంటే భగవంతుని యొక్క సాన్నిధ్యం కోరుకోవాలి అనేటటువంటి ఏకైక లక్ష్యంలో మీరందరూ ఉండండి. ఆ లక్ష్యం ద్వారా భగవంతుడు మీకు చేరువవుతాడు. భగవంతుడు మీకు చేరువైతే అఖిలాండమంతా కూడా మీ వశమవుతుందనేటటువంటి విషయం మీ అందరికీ గుర్తు చేస్తున్నాను. ఎవరు అఖిలాండము అంటే బ్రహ్మాండ నాయకుడే అఖిలాండకి సృష్టికర్త అయ్యాడు. అలాంటి సృష్టికర్తే మన చేతిలో ఉంటే మనకి ఇంకేం కావాలి? మనందరి యొక్క ఏకైక లక్ష్యం మీరందరికీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరు వచ్చి మిమ్మల్ని ఇతర విషయాలు పలకరించినప్పటికీ కూడా అది భగవంతుడి విషయంలో ఉండాలి. అదిగో స్వామివారి యొక్క మాల అందంగా ఉంది, ఓం నమో వెంకటేశాయ. అదిగో స్వామివారి యొక్క వస్త్రం అందంగా ఉంది, ఓం నమో వెంకటేశాయ. స్వామివారు చాలా చక్కగా ఉన్నారు,
ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఇంత గురించి మాట్లాడుకోండి. భక్తులందరికీ కూడా అభ్యుదయం చేకూరాలి అనేటటువంటి సంకల్పంతో ఈ కార్యక్రమంలో వెంకటరమణ గోవింద దరిద్ర వాక్యం సంకీర్తన ఓం నమో నారాయణాయ ఓం 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 పానీయం సమర్పయామి.
चतुर्थवार्षिक ब्रह्मोत्सवार्धपूर्णत्रिवार पूर्वोत्तरे सायंकाले अंकुरार्पणकाले वेदार्थसमये ऋग्वेदप्रियः ओम नमस्ते भगवते नारायणस्य पुरुषोत्तमस्य श्री महालक्ष्मी गोदादेवी समेत श्रीवेंकटेश्वरस्वामिनः चतुर्थवार्षिक ब्रह्मोत्सवसमये पूर्वोत्तरे अंकुरार्पणकाले वेदार्थसमये स्वामिनः వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా ముందు రోజు చేసుకునేటటువంటి అంకురార్పణ కార్యక్రమం ఇప్పటి వరకు కూడా మనం నిర్వహించుకున్నాం. అలాగే రేపు ఉదయం స్వామివారికి బ్రహ్మోత్సవం సందర్భించినటువంటి సకల దేవత సమాహ్వానార్థం వెలుగంటే ప్రతిష్ఠాపిత అని చెప్పినట్లుగా స్వామివారి యొక్క ధ్వజారోహణం నవసంతి ఉత్సవం రేపు ఉదయం 7 గంటల నుంచి ప్రారంభమై జరుగుతుంది. 8:30 నుంచి 9 గంటల మధ్యలో స్వామివారికి ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం అనేటటువంటి